إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وذريته أجمعين إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا وأستاذنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وكل من علمنا وما كان حقا واحدا من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها إلى حضرة العلماء العاملين القضاء المخلصين السادة الصوفية المحققين والمجتهدين المقلدين في الدين والمفسرين والمحدثين خصوصا لحضرة الشيخ محمد عليه الصلاة وصوله وفروعه وذريته وآل بيته اللهم انفعنا بعلمه في الدارين وافتح لهم ولنا العلم وأبواب المعرفة وأبواب العلم وأبواب البركة وأبواب كل خير في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة وكرامة الفاتحة أشهد أن لا إله إلا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, para guru-guru agama, para sepuh, bini sepuh, bapak ibu, jamaah sekalian yang mungkin kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tiada henti-hentinya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi karena sebab syukur ini Allah tambahkan kepada kita rezeki yang penuh keberkahan, nikmat yang mengantarkan kita pada berkumpulnya kita semua di hari akhir di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bi salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengerahkan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Gini, untuk tadi panjang ayatnya, memang panjang sekali. Ini ayat paling panjang di Quran. Halaman sabiji, karena ayatnya sangat panjang. Surah Al-Baqarah ayat 282. Baqarah 282 itu memang ayat paling panjang di Quran. Seayat sehalaman. Ini panjangan buka di Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membacanya surah Al-Baqarah mulai dari surah Al-Baqarah ayat 281. Jadi kemarin karena pun habis. Jadi dari ayat 275 kemarin Allah mulai bicara tentang haramnya riba. 275, 78, 277, 277, 278, 279 sampai 280. Jadi ada 6 ayat nih, Bu. Ada 6 ayat Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang keharaman riba. Pada saat yang sama juga tentang kehalalan jual beli. Nah, jadi panjenengan kula ngulangin sedikit nih. Ibarat dari sebelumnya tentang sedekah gitu. Kan sebelumnya di panjang kalingan kan tentang sedekah. Gusti Allah menyemangati orang bersedekah, menegur orang yang bakhil. Setelah selesai sedekah, lalu kemudian Allah lanjutkan dengan cerita riba. Artinya kenapa orang tidak, ya pesannya Allah sampaikan, nek sedekah niku kita mengeluarkan harta kita, nek riba niki sebaliknya kita menambah menumpuk harta kita, tapi menambah dan menumpuk harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti sesudah itu di ayat 282, niku sing panjang tadi, niku semua bercerita tentang jual beli atau perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang, karena lanjutannya riba nih. Bagaimana seharusnya ketika kita melakukan perjanjian piutang atau transaksi jual beli, utang piutang atau transaksi jual beli. Bagaimana agar kita bisa selamat dari riba, pada saat yang sama juga bisa menjaga kedermawanan kita dalam bersedekah. Nah, di antara ayat-ayat itu, seluruh rangkaian mulai dari sedekah sampai riba, Allah tutup semua pembicaraannya dengan ayat 281 sebelum mulai bicara tentang utang piutang tadi. Napa jare Gusti Allah? Gusti Allah berfirman setelah bicara larangan riba sebagainya, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan hendaklah kalian semua takut, berjaga-jaga terhadap apa? Yauman, satu hari. Hari apa itu? Turja'una fihi ilallah, yang kalian semua akan dikembalikan pada hari itu ilallahi, kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lalu ketika kita dikembalikan itu, summa tuwaffa kullu nafsin. Jadi sebelumnya perintahnya buat pakai menggunakan jamak, orang banyak. Kalian semua, takutlah kalian semua pada hari di mana nanti kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Sesudah kalian semua, orang banyak semua nih, kalian semua dikembalikan kepada Allah, summa, kemudian kata Allah, tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Tuwaffa, akan disempurnakan, akan ditunaikanlah kullu nafsin, kepada setiap orang. Nah, sekarang pakai tunggal, kepada setiap orang. Ma kasabat, apa-apa yang mereka sudah pernah lakukan, wa hum la yudlamun, dan tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Ai ihdharu yauman mustarji'una fihi ila rabbikum. Hendaklah kalian berhati-hati semuanya pada hari di mana saturja'una fihi ila rabbikum, di mana kalian semua akan dikembalikan kepada Tuhan kalian. Summa tuwaffa kullu nafsin, maka akan disempurnakanlah bagi setiap orang itu hisabuha, hisabnya masing-masing, wa antum la tudlamun, dan kalian semua tidak akan dizalimi. Jadi maksudnya tidak akan ada yang tertukar satu dengan yang lain. Opo merga wani catatannya salah. Oh, nggak bisa. Ayat ini meringkas. Ini ayatnya gini, ayatnya pendek. Ayat sak pendek ini seperti meringkas seluruh perjalanan wahyu Allah kepada kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuwaffa kullu nafsim ma kasabat, menyempurnakan bagi manusia segala apa yang dia lakukan. Kan seluruh ayat Quran mulai dari Al-Alaq turun pertama kali sampai nanti ke ujung menjelang Nabi meninggal, itu semua kan bercerita tentang perintah apa yang mesti kita lakukan sebagai manusia. Kasabat itu kasab manusia. Kasab manusia. Kenapa ini penting kasabat? Karena di dalam akidah Asy'ariyah, Allah memang punya takdir, tapi pada saat yang sama Allah beri manusia kemampuan untuk memilih di dalam takdir itu. Nah, kemampuan memilih ini yang disebut dengan kasab. Manusia itu punya kuasa, diberi Allah kasab, kemampuan untuk kasab, untuk melakukan usaha. Nah, usahanya itu nanti yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang punya kasab, pasti punya kasab. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah beri ilham, beri petunjuk kepadanya fujuraha wa taqwaha, yang baiknya, yang buruknya, yang di kiri ataupun wa taqwaha, yang di kanan. Semua orang diberi Allah. Nah, lalu kemudian setelah diberi kemampuan oleh Allah, diberi akal, diberi fisik, lalu orang punya kasab. Berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak ada kasabnya. Malaikat ikut aja apa perintah. Nah, malaikat ikut aja perintah. Iblis juga tidak. Iblis yo opo wae dilakoni sing elek, segala yang elek dilakoni. Malaikat segala yang buruk segala yang baik dilakoni, iblis segala yang buruk dilakoni. Manusia berada di antara keduanya. Dengan apa? Dengan kasab. Makanya ujar Allah, summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Akan disempurnakan, kata Allah, besok setiap orang itu dengan apa yang dia lakukan. Disempurnakan itu artinya orang sing keri, orang sing teo kayak orang. Wa hum la yudlamun, dan mereka semua tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang dizalimi. Maka ujar mengutip pendapat para ulama, ujar Imam Ali As-Sabuni, wa qad khatamat hadhil ayatu al-karimat, hadhil ayatu al-karimatu bihadhil ayat, wa qad khutimat,
Wa qad khutimat hadhil ayatu al-karimatu bihadhil ayat. Dan ditutuplah, dikhatamkanlah seluruh rangkaian ayat-ayat Al-Quran ini dengan ayat ini. Jadi al-jami'atu al-mani'atu allati kanat akhiru ma nuzila minal Quran. Ayat ini al-jami'atu al-mani'atu, dia menjadi keseluruhan rangkaian. Jami' mani' tugas manusia. Jadi tugas manusia itu kan ya jami' mani'nya cuma satu, bertakwa kepada Allah, yang dengan takwa itu dia melakukan kebaikan, yang itu lalu kemudian akan dinilai oleh Allah. Baik dinilai baik, buruk dinilai buruk. Akhiru ma nuzila minal Qur'an wa yabinuzuliha in qata'an wahma. Jadi ayat ini yang merupakan ayat terakhir yang turun dari Al-Quran. Sesudah turun ayat ini tidak ada lagi ayat Al-Quran yang turun. Kan selama ini kita nek ayat terakhir niku napa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam sejarah sering disebut itu ayat terakhir surah Al-Maidah, ayat berapa tuh? Ayat 3. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagimu nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha bagi engkau Islam sebagai agamamu. Niki ayat yang turun beberapa bulan menjelang Nabi meninggal. Jadi pada saat peristiwa Haji Wada, peristiwa Haji Wada turun ayat ini. Nah, turun ayat ini. Kayaknya kemarin dulu pernah cerita ya di masa derengi poso. Nah, ini turun menjelang Haji Wada. Tetapi surah Al-Baqarah ayat 281 niki sing paling terakhir turun. Sesudah surah ini enggak ada lagi ayat yang turun. Wa fiha tadhkirul ibad bidzalikal yaumil 'asibis syadid. Ayat yang pendek ini di dalamnya ada peringatan bagi hamba tentang hari yang asibis syadid, hari yang sangat berat itu tadi. Qala Ibnu Katsir mengatakan, hadhil ayatu akhiru man nuzila minal Qur'anil 'azim. Ayat ini yang terakhir yang diturunkan di dalam Al-Qur'an Al-Azim. Wa qad 'asha an-nabiyyu ba'da nuzuliha, qad 'asha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi masih hidup sesudah turunnya ayat ini, tis'a layalin, selama 7 hari. Summan taqala ila rafiqil a'la, lalu kemudian kembalilah kanjeng Nabi kepada ar-rafiqil a'la, teman yang semulia-mulianya teman yang tertinggi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini di satu sisi berisi peringatan, tapi bagi sebagian sahabat ayat ini juga koyo nopo, sinyal terakhir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berturun ayat ini 7 hari 7 malam kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di antara yang kita pelajari adalah peringatan terakhir yang diberikan oleh Allah lewat kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya adalah peristiwa terakhir dalam kehidupan kita di dunia, yakni tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Ketika disempurnakan oleh Allah, lalu kemudian segala lakon kita sempurna, rizki kita sempurna, nikmat kita sempurna, selesai. Lalu kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rangkaian ayat Quran yang panjang, semua mengingatkan kita tentang kematian dan ma ba'dal maut, apa yang akan terjadi sesudah kematian. Niku sing kadang-kadang bikin kita mislead.
Jadi kematian itu harus diingat, tapi bukan ditakuti. Ra'su kulli khati'atin hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ujar Nabi, pangkal dari segala kesalahan orang hidup di dunia itu adalah dua. Jadi penyebab orang ra'su kulli khati'atin, penyebab orang membuat kesalahan selama di dunia itu dua, ujar Nabi. Pertama, hubbud dunya, terlalu cinta dengan dunia. Dunia itu boleh dicintai, tapi ojone bablas. Dan yang kedua, wa karahiyatul maut, yakni benci dengan kematian. Harusnya kematian itu, tetapi orang pangkal dari kebaikan di dunia itu adalah ketika orang zikrul maut. Itu dibedakan. Jadi kematian itu diingat, bukan ditakuti. Ngaten rumusnya. Nek wong wedi karo mati iku biasane nopo wae dilakoni saapa-apane. Tapi orang yang ingat akan kematian, nah iku sing ngatur lakonnya. Wong sing ngatur lakon tuh jadi kita ingat mati niku utama. Takut kematian itu jadi bencana. Kono biasanya takut. Jadi ora usah wedi karo mati. Sing dikata sing wedi ku ya karo Gusti Allah. Kalau Gusti Allah benar. Nah, mangi. Kalau mau cerita, kayaknya kalau pernah cerita ibunya teman kulon yang meninggal, umur beliau sudah hampir 190-an sekian. Beberapa pas Covid kemarin meninggal. Allah yarham. Ibu Allah rahmati beliau. Pas Covid kemarin meninggalnya beliau. Umur beliau 90, dia umur 96 ketika meninggal. Panjang umur beliau, Allah beri. Jadi panjang umur beliau untuk banyak-banyak beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa nanti cerita panjang umur amal soleh itu. Jadi selama hidup beliau, ujar dari sejak beliau umur 24 tahun. Jadi zaman 24 tahun umur 95 berarti si zaman anu nggih, revolusi. Napa malah nih perang-perang niku. Nah, jadi lakon beliau ke dari zaman itu karena masih perang kan. Akhir Jepang akhir London nih Jepang. Apa pun pergerakan. Akhirnya beliau beli kain kafan. Tiap malam beliau tidur berbantalkan kain kafan. Jadi di bawah bantal beliau itu ada kain kafan tiap hari. Dan tiap hari wasiatnya kepada anak-anaknya, kalau aku meninggal kafani aku dengan kain ini. Jadi kainnya itu dibawa sholat, ditaruh, nanti habis itu kalau tidur ditaruh di bawah bantal. Jadi tidur tiap malam beliau zikrul maut, mengingat kematian, bukan takut dengan kematian. Dilalah umur beliau panjang sampai 90-an tahun. Tapi jangan dipakai rumusnya nek Arab umur panjang kok bariki tuku kain kapan gue tidur ya. Mboten ngaten Pak. Mboten niku ilmune mboten niku ilmunya. Bar niki wae iki nek Arab panjang umur bariki tuku kapan kabeh gue tidur. Mboten niku urusannya Allah Subhanahu wa taala berapa panjang umur kita. Tapi yang maksud kula adalah bahwa nih cerita simbah niki menceritakan tentang zikrul maut, mengingat kematian. Karena mengingat kematian, harinya dijalani dengan menjaga agar setelah kematian dia mendapatkan nikmatan. Karena ingat kematian, tidurnya ditutup malam itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa mau tidur itu akan doa selamat tinggal kan. Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Dengan nama Engkau ya Allah yang ahya wa bismika amutu, aku hidup, dan dengan nama Engkau ya Allah aku mati. Jadi siap-siap mati memang. Siap-siap mati. Nek wong sing ketakutan akan kematian jangan-jangan malah ora isa tidur semalaman. Malah ora isa tidur. Sing ingat mati ki malah tidur nyenyak tek gitu lah.
Sing takut dengan kematian, gue sing gelisah itu, sing gelisah. Masya Allah. Oke, mugi-mugi Allah anugerahkan kita sama husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau guyonan cerita Simbah nih kita tadi, karena beliau senantiasa zikrul maut, maka hari-hari beliau sampai 90 tahun itu isinya adalah selain menjalani hidup sebagaimana orang kebanyakan, ya makan, ya ke pasar, ya menjahit, ya berinteraksi, tapi selalu beliau penuhi isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wedi ini sholatnya kelong, wedi ini posone kelong, wedi ini arep ngibah wong, wedi ini arep gawe dosa. Mergo napa? Mergo nek kelingan, nek mati, nek piye, nek ora sempat bersih-bersih. Nah, kalau saya kelingan dari cerita-cerita seperti ini, dulu guru-guru kula itu pesan. Guru-guru kula itu pesan. Kenapa sebab Kanjeng Nabi begitu hormat kepada orang tua dan begitu sayang kepada anak kecil? Jawabannya sederhana, dijelaskan oleh para ulama. Pertama, kenapa sebab begitu hormat dengan orang tua? Oh, karena sebab usianya yang lebih panjang, berarti ibadahnya lebih banyak daripada aku yang lebih muda. Kula dibanding umur kula 50, dibanding wong sing umurnya 51 tahun, 50 niku luwih akeh wong sing 51 tahun ini setahun dalam ibadah kepada Allah. Karena sebab niku kula kudu hormat. Ya kayak simbah-simbah niki tadi. Semakin panjang umur beliau, semakin banyak berarti ketaatan beliau, maka beliau berarti lebih mulia dari kula. Jadi wong ra bakal kementus, kemaki, kemerintih, kementak, keminter, ngomong nah. Oh nek cara Jawa iku akeh pangane bahasa lho. Napa kemintar, kementak, kementus, kemelintih. Ngomong nah. Nek kemong-kemong kula nek cara Jawa iku akeh banget lho. Orang bakal kayak ngono, orang bakal takabur, orang bakal sum'ah, orang bakal riya, orang bakal sombong. Kenapa sebab? Karena ada orang yang lebih tua yang kita nggak pernah tahu. Kelihatannya aja biasa-biasa. Nek panjenengan nek ketemu simbah tadi ya kayak wong kebanyakan, orang kayak bunyai, orang kayak wong alim mboten. Tapi umur beliau yang 95 itu isinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita hormat kepada orang yang lebih tua, karena sebab orang yang lebih tua itu ibadahnya lebih banyak dari kita. Sebaliknya, Nabi juga ngajari sayang kepada anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu dibanding kita, maka lalu kemudian dosanya jauh lebih sedikit. Sama-sama bikin dosa dengan kita, dosa anak kecil lebih sedikit. Kenapa? Karena umurnya lebih pendek. Kan umurnya sedikit. Umurnya 10 tahun, baru 10 tahun dia bikin dosa. Nek kula 50, berarti pun 50 tahun kalau bikin dosa. Akehan dosane sapa? Ya akehan dosane kula. Akehan dosane kula. Walaupun kula ketone ustaz nggih. Wah, ustaz ning nggo kelambi nggo niki mergo kademan itu. Niki nggo niki nek ustaz ngene iso maca kitab, iso ngaji, umur kula 50 iku dosane luwih akeh dibanding cah cilik sing umur 10 tahun. Kenapa? Karena kesempatan kula bikin dosa lebih tinggi daripada dia. Nek hari ini kiamat, dia duluan mlebu swarga daripada kula. Dia ora usah tanggung jawab nek ngaji depan orang tapi ora iso nglakoni. Dia ora usah tanggung jawab nek maca duwe ilmu tapi ora sempat nglakoni. Dia ora usah tanggung jawab nek mergone luwih tuwa niki gibahnya luwih akeh nggih. Dia ora usah tanggung jawab urusan gibah. Oh, dek cah cilik iku. Makanya ono lakon wong tuwa-tuwa nek salaman karo cah cilik. Nek guru-guru kula di kampung niku, nek salaman karo cah cilik iku sing wong tuwa sing nyium tangan cah cilik. Iku ambune sing ambu swarga. Nek si cak cilik iku ambune sing ambus warga iku. Nek wong tua kayak kula niki ambune pun beda macam-macam lho. Iki campur-campur. Ono nggo parfum sak harum-harumne ya saged kula. Ngene di parfum niku ya harum tangan niki. Nek iki harum, tapi nek ambune pun beda-beda. Ora sengaja nyekel sing haram, ora sengaja
sengaja nyekel nopo, sengaja macam-macam. Astagfirullahalazim. Ya isinya makanya akeh-akeh istighfar ngene. Nek wong tuwa iku tapi cah cilik yang boten. Cah cilik iku apalagi sing dereng akil balik iku. Cah cilik sing belum akil balik tangan iki ambune ambu swarga, Pak. Ambu swarga. Tangannya bisa jadi kotor kena habis main tanah gitu kan. Lho tangan sing di tangan iki ambune ambu tanane swarga niku. Nek tangan kita ono tanah iku bisa jadi tanah haram lho. Tanah sing ambune iku sing macam-macam, masyaallah. Nah, aku cerita ayat ini. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Semua orang nanti akan disempurnakan dengan apa yang dia lakukan wa hum la yuzlamun. Ujar Allah, tidak ada satupun yang dizalimi. Enggak ada satupun yang dizalimi. Maksudnya tidak ada satu yang bakal ketukar. Jadi ayat ini pendek lagi ayat ini. Ayat ini pendek. Ini panjenengan Arab ngapalin ya apik ning ngelingi. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Seminggu kemudian sesudah ayat ini Allah panggil kanjeng Nabi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sing dieling-eling ku peringatan terakhir, macam-macam peringatan sebelumnya itu macam-macam. Suruh sholat, ngaten nggih? Suruh sholat, suruh rukuk, kita suruh sedekah, suruh macam-macam perintah sebelumnya kan? Di ayat sebelumnya suruh adil, suruh jangan zalim, macam-macam. Lalu suruh berhaji, kan tadi juga ayat perintah berhaji. Kita disuruh puasa, macam-macam perintah oleh Allah. Lalu semua perintah itu 7 hari menjelang kanjeng Nabi meninggal ditutup oleh Allah dengan peringatan wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kalian pada hari di mana kalian semua akan kembali menghadap Allah, lalu kemudian disempurnakan kullu nafsin ma kasabat, segala apa yang kalian lakukan, segala yang dilakukan oleh orang manusia, wa hum la yuzlamun, dan mereka semua tidak ada yang dizalimi. Ngapunten nggih kula berulang-ulang maca ke ayat niki. Buat peringatan kula pribadi. Dan ayat ini turun dalam keadaan Nabi sudah sakit. Jadi Nabi sudah sakit-sakitan. Nabi sudah jadi Nabi, kondisi Nabi sudah turun, sudah